بالله من الشيطان الرجيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم
إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى. أما بعد تلك حدود الله النزيا يا الله حقاتوች ናቸው። ትላንት ያየናቸው አንቀጾች ማለት ነው ስለ ውርስ የሚያወሩት። ومن يطع الله ورسوله اللهنا ملእክተኛውን የሚታዘዝ يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ከስሮቿ ወንዞች የሚፈሱባት የሆነችን ጀነት ያስገባዋል። خالدين فيها برسوا زوتاري ሲሆን وذلك الفوز العظيم ይህ በጣም ትልቅ የሆነ እድል ነው ወይም ስኬት። ومن يعصي الله ورسوله اللهنا ملእክተኛውን የሚያምጽ ويتعدى حدوده يا الله وسن የሚያልፍ ድንበሩን يدخله نارا خالدا فيها እሳት ያስገባዋል በሷው ዘውታሪ ሲሆን وله عذاب مهين ለሱ አዋራጅ የሆነ ቅጣት አለለት። واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم እነዚያ ከሴቶቻችሁ ውስጥ ጸያፍ የሆነን ተግባር የሚተገብሩ የሆኑ የሚፈጽሙ የሆኑት فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ከናንተ ውስጥ አራት ሰዎችን አስመስክሩባቸው። فإن شهدوا ከመሰከሩባቸው فأمسكوهن في البيوت ቤት ውስጥ ያዟቸው حتى يتوفاهن الموت እስኪሞቱ ድረስ أو يجعل الله لهن سبيلا ወይም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለእነርሱ መንገድ እስኪያበጅላቸው ድረስ። واللذان يأتيانها منكم እነዚያ ከናንተ ውስጥ ይህን ጸያፍ ተግባር የሚመጡ የሆኑት فأذوهما አስቀያዩአቸው فإن تابا توبت ካደረጉ وأصلحا ካሳመሩ فأعرضوا عنهما ከማሰቃየት ተከልከሉ ተዋቸው። إن الله كان توابا رحيما الله سبحانه وتعالى እጅግ በጣም ተውበት ተቀባይና አዛኝ የሆነ ጌታ ነው። إنما التوبة ተውበትን መቀበል ብሎ ማለት على الله بالله ላይ للذين يعملون السوء بجهالة እነዚያ በስህተት ኃጢአት የሚሰሩ ሰዎች ثم يتوبون من قريب ከዚያ በቅርቡ የሚመለሱና ተውበት የሚያደርጉ የሆኑት فأولئك يتوب الله عليهم الله በእነርሱ ላይ ተውበትን ይቀበልላቸዋል። وكان الله عليما حكيما الله سبحانه وتعالى አዋቂና ጥበበኛ የሆነ ጌታ ነው። وليست التوبة للذين يعملون السيئات ተውበት يعني ለእነዚያ መጥፎ ስራን ኃጢአትን የሚሰሩ የሆኑ ሰዎች ለነሱ አይደለም። حتى إذا حضر أحدهم الموت ከእነርሱ ውስጥ አንዳቸው ሞት በተጣደው ጊዜ قال إني تبت الآن እኔ አሁን ተመልሻለሁ ለሚል አይደለም። وللذين يموتون وهم كفار ለእነዚያም በክህደት ላይ ሆኑ ለሚሞቱትም አይደለም። أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما እነርሱማ አሳማሚ የሆነ ቅጣት አዘጋጅተንላቸዋል አለ። يا أيها الذين آمنوا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ لا يحل لكم ለእናንተ አይፈቀድላችሁም أن ترثوا النساء كرها ሴቶችን አስገድዳችሁ ልትወርሷቸው ولا تعضلوهن لتذهبوا እንዲሁም ደግሞ አታጉላሏቸው لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ከሰጣችኋቸው መህር ላይ ከፊሉ ልትወስዱ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ግልጽ በሆነ ጸያፍ ተግባር እስካልበጡ ድረስ وعاشروهن بالمعروف በመልካም ተኗኗሯቸው فإن كرهتموهن بتطلواቸው فعسى أن تكرهوا شيئا አንዳች ነገር እናንተ ልትጠሉትና ويجعل الله فيه خيرا كثيرا በዚያ በጠላችሁት ነገር አላህ በጣም ብዙ ኸይር ሊያደርግ ይከጀላል። وإن أردتم بتفلقوا استبدال زوج مكان زوج አንዲትም ሚስት በሌላ ሚስት ለመቀየር ብትፈልጉ وآتيتم إحداهن قنطارا ለዛች ልትፈቷት ላሰባችኋት ብዙ መህር ብትሰጧት فلا تأخذوا منه شيئا ከእርሱ ምንንም ነገር አትውሰዱ አለ አላህ። أتأخذونه
توزدالاችሁ እንዴ ቡህታነን በደለኛ ሆናችሁ ወኢስመ ሙቢና ግልጽ በሆነ ኃጢአት ላይ ትወስዱታላችሁ እንዴ وكيف تأخذونه እንዴት ትወስዳላችሁ وقد أفضى بعضكم إلى بعض ከፊላችሁ ወደ ከፊሉ የደረሰ ሆኖ ሳለ وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ከናንተም በኒካህ ጠንካራ የሆነ ቃል ኪዳን ከያዙ በኋላ ሴቶቹ وكيف تأخذونه ولا تنكحوا አታግቡ አለ አላህ ما نكح آباؤكم አባቶቻችሁ ያገቧትን من النساء ከሴቶች إلا ما قد سلف ያለፈ ካልሆነ በስተቀር ድሮ ማለት ነው إنه كان فاحشة ይህ በጣም ከባድ የሆነ ወንጀል ነው ጸያፍ ወመቅተን የአላህ ቁጣን ያመጣ ወሳአ ሰቢላ እንዲሁም የተጠላ የሆነ መንገድ ነው አለ አላህ መንገዱም የከፋ ነው تلك حدود الله ይህ ትላንት ያየናቸው እነዚያ ከላይ የተገለጹት አንቀጾች ውስጥ ያሉ የውርስ ህግጋቶች አለ አላህ ለየአንዳንዱ ሰው የሰጠው ድርሻ ለሁሉም ሐቁን አላህ መስጠቱ ይህ የአላህ ህግ ነው የአላህ ድንበር ነው ومن يطع الله እነዚህን አላህ ያዘዛቸውን ነገሮች በውርስ ላይ ተግባራዊ የሚያደርግና አላህን የሚታዘዝ ለሁሉም እንደየድርሻው አላህ በሰጠው መልኩ የሚሰጥ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሰጠው ድርሻ ላይ የማይቀንስ ማለት ነው ወረሱለሁ መልእክተኛው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባዘዙት መልኩ ባስቀመጡት መልኩ በዚያ መልኩ የሚሰራ ሰው እሳቸውንም የታዘዘ يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار الله سبحانه وتعالى በስሮቿ ወንዞች የሚፈሱባት የሆነችን ጀነት ያስገባዋል አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ተመልከት አንተ በውርስ ጉዳይ ላይ የአላህን ህግ ተግባራዊ ካደረክ የነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ከተከተልክ ወይም ደግሞ እሳቸው ያዘዙትን ነገር ተግባራዊ ካደረክ ይሄ ምንድነው አለ አላህ የዚህ አይነቱ ሰው ከስሮቿ ጀነት ወንዞች የሚፈሱባት የሆነችን ጀነት አላህ አስገባዋለሁ አለ خالدين فيها በሷው ዘውታሪዎች ሲሆን وذلك الفوز العظيم ይህ በጣም ትልቅ የሆነ ሰው አላህ ከጀሃነም ጠብቆት ከቅጣት ተጠብቆ የጀነት መሆኑ ማለት ትልቅ ፈውዝ ነው ትልቅ የሆነ ስኬት ትልቅ የሆነ ምኞት ማግኘት ነው ትልቅ የሆነ እድል ነው አለ አላህ እንዲህ አይነቱ ትልቅ የሆነ አላህ ዘንዳ ክብር ልቅናና ተድላ አንድ ሰው የሚያገኘው በምን አላህ ባስቀመጠው ህግ ላይ አላህ በደነገገው ድንጋጌ ላይ እሱን ሲታዘዝ ማለት ነው ይሄ ሲያቁ የመጣው በውርስ ጉዳይ ላይ ነው ስለዚህ በውርስ ጉዳይ ላይ አላህን ፈርታችሁ እሱን ከታዘዛችሁ መልእክተኛውን ከታዘዛችሁና በታዘዘው ልክ ከሰራችሁበት የዚህ ውጤት መጨረሻው ጀነት ዘላለማዊ ዘውታሪ የሆነ ጀነት ውስጥ መኖር ነው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐቂቀተን ትላንት ለማየት እንደሞከርነው ከባድ ነው ምን በዚህ አሁን ባለንበት ዘመን ይሄ ውርስ የሚባለው ነገር ሰዎች እየሰሩበት አይደለም አላህ ባዘዘው መልኩ እየተሰራ አይደለም ሙስሊም ሴቶች ሙስሊም ወንዶች በተለይ በሴቶች በኩል ውርስ የሚባለው ነገር በሸሪዓ መልኩ ይሄንን ትተው ዱንያዊ ጥቅም ፈልገው የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ህግ ሲጥሱ ይታያል አንድ ሴት ምናልባት በሸሪዓዊ ህግ ብትሄድ የሚደርሳት ከባለቤቷ ንብረት ስንተኛው ነው ብለናል ልጅ ካለ ስንተኛው ነው ብለናል አንድ ስምንተኛ ነገር ግን በመደበኛ ህግ ብትሄድስ ከባለቤቷ ሀብት ምን ያህል ነው የሚደርሳት ልጅ ቢኖርም ግን ምን ያህል ነው የሚደርሳት ግማሽ ነው የሚደርሳት ይሄ ዱንያዊ ጥቅም ነው ምን ታረጋዋለች ጥላው ነው የምትሄደው አይደል ስለዚህ ለዚህ ዱንያዊ ጥቅም ብላ የአላህን ህግ ትታ ወዴት ትሄዳለች ወደ መደበኛ ፍርድ ቤት ሄዳ በመደበኛ ፍርድ ቤት ንብረቱን ግማሽ ይዛ ትሄዳለች ማለት ነው የልጆቿን ሐቅ ነው እየበላች ያለችው ይሄ በተለይ የቲሞች ከሆኑ ያለ አግባብ የቲምን ሐቅ መብላት ምንድነው አለን አላህ ትላንት ባየነው የቁርአን አንቀጽ ላይ እሳት መብላት ነው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሳት ነው የምትበላው ማለት ነው እቺ ሴት ለምን እነዚህ የህፃናቶች ሐቅ ነው ይሄ ሐቅ طيب በማንኛውም ጉዳይ ላይ አንድ ሴት በማንኛውም ጉዳይ ላይ ከባለቤቷ ጋር አለመግባባት ቢፈጠር ብትፈታ ሀብት ለመካፈል ብላ መደበኛ ፍርድ ቤት ከሄደች
የሚጠብቃት እሳት ነው። ይሄ ከባድ ወንጀል ነው። ከዛልከ በውርስ ጉዳይ ላይ ማለት ነው። ሌላም በውርስ ጉዳይ ላይ ሰው ከሞተ ያሉት ሰዎች ያ ሰው እኮ ያፈራው ሀብት ጥሎት ሄደዋል አይደል እንዴ? ያ ሱብሃንአላህ እሱ ጥሎት ሄደዋል እኮ 20 30 ዓመት 40 50 ዓመት ለፍቶበት ያከማቸው ሀብት እሱ ጥሎት ሄደዋል። እሱ ጥሎት በሄደ ሀብት ላይ በህይወት ያሉ ሰዎች ኢዕቲባር ሳያረጉ ከሱ ይሄን ሁሉ ሰብስቦ ጥሎ መሄዱ ሳያስተምራቸው በዚህ ሀብት ላይ መገዳደል፣ በዚህ ሀብት ላይ መባላት፣ የአላህን ህግ መጣስ፣ አንተ የተወሰነልህ ድርሻ ሳትበላው ወደ አኺራ ልትሄድ ይችላል። ለምን ለዚህ ሰዎች አላህን ሊፈሩ ይገባል። በውርስ ጉዳይ ላይ እያንዳንዱ ሰው አላህ ሐቅ ሰጥቶታል፣ ሐቁን ይውሰድ። የማንንም ሐቅ መንካት አያስፈልግም። አላህ እንድትበላው ከፈቀደልህ ነው የምትበላው፣ ካልፈቀደልህ አትበላው። የተሰጠህ ነገር ማለት ስለዚህ አላህን መታዘዝ በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ላይ መልእክተኛውን ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መታዘዝ የጀነት ያደርጋል ነው። አላህ ምን አለ? ኢላህ ወረሱለሁ يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعصي الله ورسوله አላህንና መልእክተኛውን የሚያምጽስ ምን ማለት ነው? ማመጽ ማለት በዚህ የማይሰራ ማለት ነው። የሚያጎል ውርስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሰጠው ድርሻ በላይ ይገባኛል ብሎ እፈልጋለሁ ብሎ የሌሎችን ሐቅ ትቶ ማለት ነው። የሴቷን ሐቅ ከልክሎ እሱ ከወሰደ ወይም ደግሞ በዚያ አላህ ባዘዘው መልኩ ያልሰራ ሰው በውርስ ጉዳይ ላይ ይሄንን በቦታው ያላስቀመጠ ኑዛዜ በሚያደርግ ጊዜ ሟቹ ራሱ ያለ አግባብ ከሆነ የተናዘዘው የሰሙ ሰዎች ከዛ በኋላ ደግሞ ወራሾቹ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባስቀመጠላቸውና በሰጣቸው ድርሻ አንብቃቃም ብለው ካመጹና ይሄንን የአላህን ህግ ከተውስ አለ አላህ ومن يعصي الله ورسوله መልእክተኛውንም የሚያምጽ ويتعدى حدوده وتلك حدود الله እያንዳንዱ የተሰጠው ያ ድርሻ ነው አይደል? ያ ድርሻ የአላህ ድንበር ነው፣ የአላህ ክልል ነው። إذا ومن يتعدى حدوده ከተሰጠ ድርሻ በላይ ይሄዳለው ካልክ تعديت ايش حدود الله سبحانه وتعالى የአላህን ድንበር ተላልፈሃል ማለት የአላህን ወሰን የአላህን ክልል ተላልፈሃል። አላህ ላንተ የሰጠህን ላንተ ያስቀመጠልህን ገደብ ጥሰህ ተላልፈህ ሄደሃል ማለት ነው። አላህን ومن يتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها على الله በጀሃነም እሳት ውስጥ ዘውታሪ ሲሆን አላህ ጀሃነም ያስገባዋል። وله عذاب مهين ለሱ አዋራጅ የሆነ ቅጣት አለው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ግን ያ اخي ለየትኛው ህይወት ብለህ ነው አዋራጅ የሆነ ቅጣት የጀሃነም እሳት የምትመርጠው ማለት ነው? ለየትኛው ዱንያ ምን ያህል ጊዜ ለምትኖርበት? ለምን لماذا ለምንድነው አንድ ሰው አኺራውን የሚያጠፋው? ይብላው አይብላው ለማያቅ የሆነ ዱንያ ማለት ነው። አንተ ትብላው አትብላው አታውቅም እኮ አላህ የሰጠ ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈቅዶልህ ከበላው ትልቅ ነገር ነው። طيب ድርሻ ሰጥቷል አላህ በድርሻ ልትብቃቃ ይገባል። خلاص አላህ የሰጠኝ ነገር ለኔ አላህ በረካ ካደረገልኝና ከፈቀደልኝ ይሄ መቻነሰኝ መቻነሰ አንተ አላህ የሰጠህ ነገር ማለት ነው። ኢዘን ካልሆነ ግን ያከማቸው ነገር ዱንያም ላይ ሳትበላው ጥለው ሄደ አኺራ ላይ ዘላለማዊ የሆነ ውርደት ይገጥማል። ወለው عذاب ሙሂን አዋራጅ የሆነ ቅጣት አለው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። የውርስ ጉዳይ ሁላችንም አደራ ልንባባልበት ይገባል። ሐቂቃ በጣም አስፈሪ ሁኔታ ላይ ነው ያለነው። ሰዎች ይሄንን ትልቅ የሆነ ሸሪዓ ትልቅ የሆነ የአላህ ድንጋጌ ትልቅ የሆነ የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸሪዓ ጥሰው ነው ያሉት። ምንም ወደ አላህ ወደሚለው ነገር የሚሄድ አላህ ካዘነለት በጣም ከትንሽ ሰው በስተቀር የለም። ወዴት? መደበኛ ፍርድ ቤት ነው የምታየው ማለት ሙስሊሞች የት ነው የሚሄዱት? ወደ መደበኛ ፍርድ ቤት ቀዋኒን ወድዕያ ይሄ ነገር ሰውየው ከሸሪዓ ይበልጣል፣ ሸሪዓ የኔን መብት ያጓድላል፣ ሐቅን አይጠብቅልኝም፣
የመደበኛ ፍርድ ቤት ነው ሐቄን የሚጠብቅልኝ እሱ ይሻላል ብሎ ከሆነ የሄደው ወይም ከሆነ ሄደችው ትከፍራለች ይከፍራል هذا كفر ነፍስያና የዱንያ ውዴታ እንደው ምናልባት አሸንፎት ከሄደ ወይም ከሄደች مع اعتقاده ወንጀል መሆኑን ከማመን ጋር ይሄ ነገር ወንጀል ነው የሚለው ነገር ውስጡ እያለ ግን የዱንያ ፍላጎቷ አይሎባት ወይም አይሎበት ከሄደ ከቢራ من الكبائر በጣም ከባድ ወንጀል ነው ይሄ ማለት በጣም ከባድ ወንጀል ምናልባት አይታወቅም በወንጀሉ ልክ የጀሃነም ሊሆን ይችላል ያ ሰው መጨረሻው ወደ ጀነት አላህ ቢያደርገው በተውሂድ ላይ እስከሆነ ድረስ የሞተው ማለት ነው ወኢላ ግን አደጋ ነው ላ ሸሪዓ ፍርድ ቤት ለምንድን ነው ማትሄደው ሸሪዓ ፍርድ ቤት እኔ መደበኛ ፍርድ ቤት ይሻለኛል ሐቄን የሚጠብቅልኝ እሱ ነው هذا كفر ይሄ ኩፍር ነው ይሄ ኩፍር በምንም መልኩ ማለት ነው በማንኛውም መልኩ በየትኛውም ጉዳይ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የደነገገው ድንጋጌ ይያለ ይሄንን ሸሪዓ ያወቀ አንድ ሰው በየትኛውም ጉዳይ ላይ ይሄንን አላህ የደነገገውን በዛ እሱ በሚካሰስበት ጉዳይ ላይ ሸሪዓ ምን እንዳስቀመጠ እያወቀ በሸሪዓ ልዳኝም ብሎ ወደ መደበኛ ፍርድ ቤት የሚሄድ ሰው ሸሪዓ ይጎዳኛል ሐቄን አይጠብቅልኝም ብሎ መደበኛ ፍርድ ቤት ይሻለኛል ብሎ የሚሄድ ሰው ኩፍር ነው ይከፍራል هذا كفر ከዚህ ውስጥ አንዱ የውርስ ጉዳይ ማለት ነው ይሄ በጣም ከባድ የሆነ የሚያስፈራ ጉዳይ ነው ቀላል ነገር አይደለምና እንደ ቀላል ልናየው አይገባም ማንም ሰው ያ اخي ምንድነው ብለህ ብታስብ መልስ የለህም የአላህን ህግ የምትተውበት ማለት ነው ሱብሃንአላህ አላህ ስለ ባሮቹ የሚያውቅ የሆነ ጌታ አላህ ይበድላል ሱብሃንአላህ ወመላሁ ቢዘላም ሊልዒባድ አላህ ባሮቹን የሚበድል ጌታ አይደለም ስለዚህ ለምንድነው ማትቀበለው አንተ አላህ የሰጠህን ነገር አላህ የፈቀደልህን ነገር ለምን ይበቃኛል አትልም እያንዳንዳችን በዚህ ጉዳይ ላይ በየትኛውም ጉዳይ ላይ በጣም ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል በጣም ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል ሐቂቃ ቀላል ነገር አይደለም በዚህ ጉዳይ ላይ አላህን አለመታዘዝና መልእክተኛውን አለመታዘዝ የጀሃነም ጉዳይ ነው ጉዳዩ አላህ ጀሃነም ያስገባዋል በሱ ዘውታሪ ሲሆን አዋራጅ የሆነ ቅጣት አለው ይያለ ሐቅ ነው ብለህ የምታምን ከሆነ ጀሃነምና ጀነት አለ አኺራ አለ ነገ አላህ ፊት ራቁቴን ቆማለሁ ብለህ የምታስብ ከሆነ ይሄ ዱንያ ጥየው ይሄዳለሁ ብለህ የምታስብ ከሆነ خلاص አላህ ያዘዘህን ነገር ተግባራዊ ያድርግ የፈቀደልህን ነገር ውሰድ እናድርስ ይሄንን ለቤተሰቦቻችን ለዘመዶቻችን ለጓደኞቻችን በዚህ ነገር ላይ ተሳሁል እንዳይኖር በውርስ ጉዳይ ላይ ሰዎች አላህን እንዲፈሩ ማስታወስ ለየአንዳንዱ ሰው ኃላፊነት ነው ይሄ ግዴታችን ነው ሐቂቃ ሰዎች ወደ ዲናቸው ሊመለሱ ይገባል ወደ አላህ መመሪያ ልትሰራው የምትችለው ነገር ነው አንተ ልትሰራው በምትችለው ነገር ላይ ለምን አትሰራም ልትሰራው የማትችለው ነገር ከሆነ ኦኬ ምንም ማድረግ አትችልም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰዎች ካቅማቸው በላይ አያስገድዳቸውም ነገር ግን አንተ በውርስ ጉዳይ ላይ ማን ይከለክልሃል ማንንም አልከለከለህም ይቻላል የፈለገ ሰው በሸሪዓ መጋባት ይችላል በሸሪዓ መፋታት ይችላል በሸሪዓ ውርስ መከፋፈል ይችላል አልፈልግም ካልክ ግን ከሁለት አንዱ አልፈልግም ካለ ይገደዳል ማን በመደበኛ ፍርድ ቤት እንድትዳኝ ማለት ነው ባልና ሚስት ተጣልተው ሚስትየው እኔ በሸሪዓ ፍርድ አልዳኝም ካለች ባልየው በመደበኛ ፍርድ አካፍሎ እንዲሰጥ ይገደዳል እሱ ወንጀል የለበትም መደበኛ ፍርድ ቤት በመሄዱ ወዶ አይደለም ተገዶ ነው የሄደው እሷስ ወዳን ሄደች كذلك አንተም በተለያየ ጉዳይ ላይ በዚህ መልኩ ማለት ነው ሸሪዓን ተተምትሄድ ከሆነ አንተ እንዲገደድ ያደረከው ሰው አይጠየቅም አንተ ነው የምትጠየቀው ማንኛውም ጉዳይ ላይ ልትሰራው በምትችለው ነገር ላይ ሸሪዓን ተግባራዊ ማድረግ በማትችለው ነገር ላይ ከሆነ እንጂ በምትችለው ነገር ላይ ከተግባር በህይወት ላይ ደግሞ እያንዳንዱ ሙስሊም የትኛውንም ሸሪዓ በህይወቱ ላይ ተግባራዊ ማድረግ ይችላል በራሱ ማንንም አይከለክልህም ማንንም ወላቲ ያቲና الفاحشه من نسائكم እነዚያ ከሴቶቻችሁ ውስጥ
ዝሙት የሰሩ የሆኑ ሴቶችን ነው የሚለው አላህ ያቲና الفاحشه ማለት ጸያፍ ተግባር ዝሙት የሰሩ ሴቶች فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ከናንተ ውስጥ አራት ሰው አስመስክሩ ይሄ የእስልምና ህግ ነው በዝሙት ጉዳይ ላይ በዚና ጉዳይ ላይ አራት ምስክር ግድ ነው አራት ምስክር በብዙ ጉዳይ ላይ ሁለት ሰው ነው ሸርጥ የሚደረገው ማለት ለምስክርነት ተለያዩ በብዙ የሸሪዓ ጉዳዮች ላይ ሁለት ሰው ነው አስመስክሩ የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሶስት ሰው የሚያስፈልግበት ምስክር በሸሪዓ አንድ ሰው ሀብታም ነበረ የሆነ አደጋ ደርሶበት ከስሯል ብሎ ሊለምን እንዲፈቀድለት ሶስት ምስክር ያስፈልጋል ለልመና እንዲፈቀድለት ማለት ነው ወይ ደግሞ ዘካ እንዲሰጠው ወይ ሙስሊሞች እንዲረዱት ይሄ ሰው ሀብታም ነበረ አደጋ ወይ ተፈጥሮ አደጋ ደርሶ ጦርነት ሊሆን ይችላል እሳት ሊሆን ይችላል የተለያየ ነገር እንዳልነበር ሀብቱን አውድሞበታል ብሎ ከዘካ ገንዘብ ይሰጠው ከቤተል ማልም ሊሆን ይችላል ሀብታም ከራሱም ሊሆን ይችላል በዚህ መልኩ እንዲጠይቅ ሶስት ሰዎች ሊመሰክሩለት ይገባል አድል የሆኑ ሰዎች ሶስት አንድ ሰው ቢመሰክር ውድቅ ነው ሁለት ሰው ቢመሰክር ውድቅ ነው በዝሙት ጉዳይ ላይስ አድል የሆኑ በዲናቸው በእስቲቃማቸው የሚታወቁ ሶስት ሰዎች እከሌና እከሊት ዝሙት ሲሰሩ በአይናችን አይተናል መርፌና ክር ሆነው ብለው ሶስት ሰዎች መስክረው አንደኛው ከምስክሮቹ ውስጥ አንደኛው እኔ መርፌና ክር ሆነው አላየሁም ብርድ ልብስ ውስጥ ሆነው ነው ያየኋቸው ቢል ሶስቱ ሰዎች 80 ይገረፋሉ ሶስቱ ምን ያሉት አይተናል ያሉት ሶስቱ 80 ይገረፋሉ አራቱም ካልመሰከሩ በስተቀር በዝሙት ጉዳይ ላይ ሐድ አይቆሙም በዝሙት ጉዳይ ማለት ነው እከሌ ዝሙት ሰርቷል ብሎ መናገር ምን ያህል አደጋ እንዳለው ተመልከት ምን ያህል አደጋ እንዳለው የሸሪዓ ሀገር አይደለም ምናልባት አንድን ሰው በዝሙት ብትጠረጥር ወይም ደግሞ ከከሌ ጋር ዝሙት ሰርታለች ብትል አላህ ዘንድ የሚጠብቅህን ነገር ተመልከት በጣም ከባድ ነው አይቻ فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ከናንተ ውስጥ አራት ምስክሮች አስመስክሩባቸው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አራት ምስክሮች እንዲሁ فإن شهدوا አራት ምስክሮች ከመሰከሩስ ዝሙት ሰርታለች ዝሙት ሰርተዋል ብሎ ከመሰከሩስ فأمسكوهن في البيوت ይሄ ሱረቱ ኑር ላይ ያለው ህግ ከመውረዱ በፊት አየተ ረጅም ማለት ነው አየተ ረጅም ወልጀልድ ከዚያ በፊት ነበር ይሄኛው ማለት በሱ በሱረቱ ኑር ላይ በወረደው ዝርዝር የዝሙት ህግጋት ተሽሯል ይሄኛው መጀመሪያ ምንድነው فأمسكوهن في البيوت አራት ሰው መጥቶ ከመሰከረ ባለቤት ዝሙት ሰርታለች ተብሎ አንተ አያት አራት ሰዎች መጥቶ መሰከሩልህ አይደለ ምንድን ነበር ቤት ውስጥ ከቤት እንዳትወጣ ቤት ውስጥ አስራ እንድትቀመጥ ይደረጋል እስክትሞት ድረስ ከቤት አትወጣ ቤት ውስጥ ካንተ ጋር ግንኙነት የላትም አይብ ካንተ ጋር ግንኙነት የላትም እንዳትሞት የሆነ ነገር ቀለብ እየሰጣት ቤት ውስጥ ትቀመጣለች ማለት ነው فامسكوهن في البيوت ይሄ ነበር حتى يتوفاهن الموت እስኪሞቱ ድረስ او يجعل الله لهن سبيلا ወይም አላህ ሌላ መንገድ እስኪያመጣላቸው ድረስ ሌላ መንገድ መጣ በኋላ ምን አይነት ሱረቱ ኑር ላይ ያልነው ማለት ነው ምን አይነት يعني محسن የሆነች ወይም ደግሞ ጥብቅ የሆነ ያገባ ወንድ ያገባች ሴት ዝሙት ከሰሩ ዝሙት መስራታቸው ከተረጋገጠ الاختلاف بين العلماء መቶ ተገርፈው ተቀጥቅጠው ይገደሉ ነው ከመቶ ግርፋት ጋር ተቀጥቅጠው ይገደሉ ነው አይ ግርፋቱ አይኖርም ተቀጥቅጠው ብቻ ይገደሉ የሚል የዑለማዎች የሰለፍ ዑለማዎች ኺላፍ አለ በመስአላው ማለት ነው
طيب وعلى كل حال ግን ሙጅማዕ የሆነው የትኛው ነው? አግብቶ ዝሙት የሰራ ሰው ተቀጥቅጦ መገደል ይሄ ሙጅማዕ አለይህ ነው በይነ ዐመት ሰለፍ ተቀጥቅጦ መገደሉ ሁሉም የሚስማሙበት ነው ማለት ነው። ያላገባ ሆኖ ዝሙት የሰራ ከሆነስ 100 ተገርፎ ከሀገር መባረር ለአንድ ዓመት ከሀገር መባረር 100 ተገርፎ አው يجعل الله سبيلا ለሁነ ሰቢለን ማለት ይሄ ነው። ወይም አላህ ሌላ መንገድ እስኪያበጅላቸው ድረስ ቤት ውስጥ ይቀመጡ የሚለው የነበረው ይሄ የቁርአን አንቀጽ ከወረደ በኋላ መመሪያ ከመጣ በኋላ ሱረቱ ኑር ላይ ምን ሆነ? ያኛው ተሻረ ማለት ነው። በቤት ውስጥ እስኪሞቱ ድረስ ይቀመጡ የሚለው ይወጣሉ፣ ተቀጥቅጠው ይገደላሉ፣ ወይም 100 ተገርፈው ተቀጥቅጠው ይገደላሉ፣ ወይም ሳይገረፉ ተቀጥቅጠው ይገደላሉ ማለት ነው። ሁለቱም ምን ከሆኑ አግብተው ያገቡ ከሆኑ ማለት ነው። ሁለቱም ያገቡ ከሆኑ ያችኛዋም እሷም ባላላት ልጆች አሏት፣ እሱም ሚስት አለው ልጆች አሉት። ሁለቱም አገጡ አይደለ? የእስልምና ሸሪዓ ያስቀመጠው ምንድነው? አላል አቀድ የመጨረሻው ተቀጥቅጦ መገደል። ተቀጥቅጠው ይገደሉ፣ ሁለቱም ተቀጥቅጠው ይገደሉ። يعني هذا ايش افساد ነው። ኢፍሳድ ፊል አርድ በምድር ላይ ማበላሸት ማለት ነው። ዘርን ማበላሸት طيب ዘር ማበላሸት ነው የሚሆነው። ይሄ ሙጅተማዕ ማህበረሰብን የማህበረሰብ ቀውስ እንዲመጣ ማድረግ ማለት ነው። በማህበረሰብ ውስጥ ቀውስ እንዲመጣ ይሄ በጣም ትልቅ የሆነ አደጋ ነው። እንዲህ አይነት የዝሙት ልጅ ዝሙት ሲንሰራፋ ማህበረሰቡ የተበላሸ ማህበረሰብ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ማበላሸት ነው። ይሄ እንዲህ አይነት ሐላል የሆነ የኒካህ ሚስት እዚህ ያለችው ሄዶ መማገጥ طيب እሷም የኒካህ ባል ያላት እንደዚህ አይነት ሰዎች ህጋቸው ተቀጥቅጦ እንዲገደሉ ነው። ተቀጥቅጦ እንዲገደሉ طيب ሸሪዓ ይሄን ያስቀመጠው። ወደዛ የሚያደርሱ የሆኑ ነገሮችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አርጉ ብሏል? ዝጉ፣ በር ዘግቷል። ይሄ ቀጥታ ዝም ብሎ ይሄ ህግ አይደለም የተቀመጠው። ይሄ ከመቀመጡ በፊት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደዚህ ወደ ዝሙት የሚያዳርሱ መንገዶችን በሙሉ አላህ ዘግቷል። መጀመሪያ ማለት ነው ዘግቶታል አላህ። وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ለአማኝ ወንዶች አይናቸውን ይስበሩ፣ ብልቶቻቸውን ይጠብቁ። አይናቸውን ይስበሩ አለ። አይናቸውን አትይ ተብለሃል። አትይ አጅነብይ የሆነች ለአንተ የማትፈቀድን ሴት አትይ። ድንገት አንዴ አይተሃል፣ አዎ ቶሎ በል መልስ አይንህን። አሁንም ደግመህ ወደዛ አትመልከት፣ ተው ተብለሃል። የመጀመሪያው እርምጃ። ሁለተኛ አጅነብይ የሆነችን ሴት እንተብህ ያ አኺ አጅነብይ የሆነችን ሴት አንተና እሷ ስታወሩ ሌላ ሰው እንዳይሰማው የምትፈልግን ነገር አታውራ ተብለሃል። ሸሪዓ አይፈቅድልህም። አንተና እሷ ስታወሩት ሌላ ሰው እንዳይሰማው የምትፈልገው አይነት ንግግር ከአጅነብይ ወንድ ጋር አታውሪ፣ ከአጅነብይ ወንድ ሴት ጋር አታውራ። ሁለተኛው እርምጃ አይንህን ስበር። የመጀመሪያው ምን እንዳይመጣ ይሄ ተቀጥቅጦ እንዲገደሉ የሚለው የዝሙት እንዳይመጣ ወደዛ እንዳይደረስ አትዩ። ከዚያስ አላስፈላጊ የሆነ ንግግር አትናገር። ሶስተኛ አትጨብጥ። ከመጨበጡ በፊት አላህ ለምእመናን ሴቶች ከአጅነብይ ወንድ ጋር በቅላጼ አታውሩ አለ አላህ። ተጨማሪ በቅላጼ ሐታ ሰው የሚሰማው አይነት ንግግር ራሱ ቢሆን በምትነጋገርበት ጊዜ ሴቷ አጅነብይ ወንድ በምታነጋግርበት ጊዜ ጎርነን እንድትበል መልስ ስትሰጠው ማለት ነው። አጭር መልስ። ለዛው ደግሞ ምን ጎርነን ባለ ድምጽ ጎርነን ባለ እሱን በሚከረክረው ማለት ነው፣ በሚያቅረው አይነት የሚስበው ሳይሆን ማለት ነው። ዛሬ በቅላጼ የሱን ልብ በሚያሸፍትና እሱን ወደ ማዕሲያ በሚገፋፋ አይነት ንግግር ቃና ሳይሆን
ከዚያስ አትጨብጡ አያችሁ መንገዱ እንዴት አድርጎ አላህ እንደዘጋው እምቢ ብለህ ይሄንን ሁሉ ተላልፈህ መጥተህ በአራተኛ ደረጃ ኸልዋ አጅነቢ የሆነ አንድ ወንድና አንድ ሴት ተገልለው ለብቻቸው አንድ ክፍል ውስጥ እንዳይሆኑ ተከለከለ ኸልዋ አንድ ክፍል ውስጥ እንዳይሆኑ ማለት በር የተዘጋበት አንድ ክፍል ብለህ አታስብ በውስጥ መስመር የምትሉት አንድ ጉርፋ ነው የውስጥ መስመር ታውቃለህ አይደል የውስጥ መስመር ሀያት የውስጥ መስመር ታውቃለህ አው ምን አሳወቀ ايش معنى የውስጥ መስመር ማለት ነው መጅሙዓ አለ አይደል ግሩፕ አለ አይደል ግሩፕ ላይ ከግሩፑ ተወጣና በውስጥ መስመር ከአንድ ሴት ጋር ተገናኝተ ማውራት እሺ የውስጥ መስመር ይሉታል ነው ጉርፋ ክፍል አለ ራሱ እዛው ላይ ማለት ነው ዓለም الجن ላይ አንተና እሷ የምትገናኙበት ክፍል አለ ከዋናው ከመጅሙዓ ተወጡና እዛ ለብቻችሁ ትገናኛላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር የማህበረሰብ መጅሙዓ የግሩፕ ነበር አለ የብዙዎች ወንዱም ብዙ ሴትና ብዙ ወንድ ያለበት በመጀመሪያ ደረጃ በጣም የሚገርማችሁ አብዛኛው ይሄ ሰለፊይ ነኝ ብሎ የሚያናፋ በሙሉ ኤክስ ነው መጅኑን ይሄ ሰለፊይ የምትለው በሙሉ በሴቶች ጉዳይ ላይ ስትፍቀው ሌላ አጃኢብ ውስጥ ነው ሌላ አጃኢብ ነው የሚሆነበት ማለት ነው አላህ መቼ ሰትሮልን ያው እንደው በገሃድ አላህ ስለማያሳይብህ ነው እንጂ ኡስታዝ ነው ትለዋለህ ከሷ ጋር የተገናኘ በውስጥ መስመር ያ ሱብሃንአላህ العظيم يا اخي اترك እንዲህ انا لا يسلو በአንድ ግሩፕ ላይ ሴትና ወንድ አብሮ መሆን አይቻልም ነው ይሄ አላሁ ትክክለኛው የሰለፊዮች አካሄድ ሴቶች በሴቶች ግሩፕ ላይ ነው ምን መሆን ያለባቸው መሰባሰብ ለብቻቸው ግሩፕ ከፍተው እዛው يعني ግሩፕ ከሆነ ማለት ነው ግሩፕ ከሆነ መገናኘትና ማውራት የሚቻልበት ከሆነ ማለት ነው ሴቶች ለብቻቸው ወንዶችም ለብቻቸው ምን አሉ ዑለማዎች ሴቶች ከገቡ እንኳን አሉ በወንድ ስም ይግቡ አሉ በወንድ ስም ነው የምትገባው ዛሬ በወንድ ስም ነው የምትገባው ያ አላህ በወንድ ስም የምትጽፈው ነገር አሉ ሙሻረካ ስታረግ የምትጽፈው ነገር በወንድ ስም ትግባና የምትጽፈው ነገር ሴት መሆኗ እንዳይታወቅ አብዛኛዎቹ መጅሙዓዎች አሁን የተከፈቱ ግሩፕ የምትሏቸው ሙሽሪፎቹ ሴቶች ናቸው አብዛኛው ማለት ነው የመጅሙዓው ሙሽሪፍ ማለት ሐላፊው ወይም ደግሞ የዛ መጅሙዓውን ግሩፑን የሚያንቀሳቅስ ማለት ነው ይሄ ብቻ አይደለም ሩት ምንም ያ اخي هذا እንظر የሰለፊ የሚባሉ ግሩፖች ናቸው እኮ እንደዚህ አይነት የሰለፊ ተብያ يا اخي በሴት ጉዳይ ላይ ዜሮ አላህ ያዘነለት ካልሆነ በስተቀር በሴት ጉዳይ ላይ በትክክል ቢበጠር የሚወጣ ከመቶ 10 አናገኝም ሐቂቃውን ነው የምነግራችሁ والله ثم والله በአላህ ነው የምናገረው ቢበጠር ነው የምላችሁ ቢፈተሽ እስካን ብታረገው እስካነር የለንም እንጂ አላህ ነው እስካን የሚያረገው እኛ የለንም ማለት እኛ የለንም አላህ ጋር አለው አላህ ሱብሃንአላህ العظيم ምንም የማይሰወርበት ጌታ ያያል እኮ ሹፍተከፍ የለም ዜሮ እነዚህ በሮች ሁሉ የተዘጉ በሮች ናቸው ይሄን ሁሉ በር ሲዘጋብህ አላህ ፈቅዶልሃል ምን ፈቀደ ኒካህ ፈቀደልህ ምን ትፈልጋለህ ቆይ እንዴ ሐላል ነገር አላህ ፈቅዶልህ እኮ ነው ሐራምን ነገር የከለከለህ ግጻል لماذا ዘር እንዳታበላሽ ሙጅተማ እንዳታበላሽ ማህበረሰብን እንዳታበላሽ ማለት ነው መልኩ ከአጅነብይ ጋር اختلاط በምታረግበት ጊዜ ከአጅነብይ ጋር በምትነካከበት ጊዜ ባለትዳርም ሆነ ቤት ውስጥ ጤነኛ አይደለም ከልጆች ጋር ጤነኛ አይደለም ከሚስት ጋር ጤነኛ ምን ሆነ ማህበረሰብ ተበላሸ ማለት ነው ልጆች በመልካም ሁኔታ ለምታሳድገው ሰላም የለህማ
ከኒካ ባለቤትህ ጋር ሰላም ታጣና ከዛችኛዋ ጋር እንዴት ነሽ ተናንሽ ምናምን ብድልብስ ለብሳ ወይ ነው ቻት ይቸችት ነገር እንሰራለ ያ اخي አላህ የሰጠህን ነገር ስለዚህ ይሄ ዝሙት የሚባለው ነገር ተቀጥቅጦ መገደል ኢጅማዕ ያለበት ሲሆን ይሄ ነገር ዝም ብሎ ተቀጥቅጦ ይገደል አይደለም የተባለው እነዚህ ሁሉ ነገሮች በሮች ተዘግተው ከዚያ በኋላ መጨረሻ ላይ ይሄን እንቢ ብሎ ሲመጣ ሸሪዓ በዚህ መልኩ አስቀመጠ ማለት ነው ሲያነተን እሺ للدين سبال نعم أو يجعل الله لهن سبيل واللذان يأتيانها منكم فأذوهما ይሄም ያው ያኔ በፊት ይሄ ረጅሙ ከመምጣቱ በፊት ነበር ማለት አንድ ወንድና አንድ ሴት ዝሙት ከሰሩ አለ አላህ واللذان يأتيانها منكم ከናንተ ውስጥ ዝሙት የሚሰሩ የሆኑ አንድ ወንድና አንድ ሴት فأذوهما አሰቃዩዋቸው ማለት መጀመሪያ ያኔ ምንድን ነበር ወንዱም በማህበረሰብ ውስጥ አንገቱ እንዲደፋ እንዲሸማቀቅ እሱ ማጭረፍረፍ ማዋረድ ማነወር አነውሩት አላህ ያለው فأذوهما ሁለቱንም አንቺ እንደዚህ አንተ እንደዚህ ያለ ለምን لماذا ሌላው ምን እንዲሆን እንዲጠነቀቅ እዚያ ውስጥ እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ እንዳይገባ ማለት ነው ማህበረሰቡን ለመጠበቅ ትውልዱን ለመጠበቅ ነው ይሄ ፍተከፍ ሸሪዓን ለመጠበቅ ሲባል فإن تاب توبت ካደረጉስ وأصلحا ካሳመሩ فأعرضوا عنهما ሐድም ከቆመበት በኋላ ያው ነው ሐድም ከቆመ በኋላ በሸሪዓ ሀገር ላይ ቢሆን አንድ ወንድ ያላገባ ከሆነ ከተገረፈ በኋላ መሳደብ ወንጀል ነው ተሳዳቢው ወንጀል ሰርቷል ማለት ነው ለምን ሐዱ ቅጣቱ ምን አድርጎታል ንጹህ አድርጎታል خلاص انتهى እሱ ተውበት ካደረገም ያው ነው ተውበት ያደረገ ሰው من تاب تاب الله عليه كمن لا ذنب عليه ማለት ነው አው ذنب له ወንጀል እንደሌለበት ሰው ነው ተውበት ያር ከተውበቱ ወንጀል ተውበት ካደረገ በኋላ ምን ማድረግ አይቻልም በዚያ ተውበት ባደረገበት ወንጀል መውቀስ ወይም ደግሞ መተቸት ቅስሙን መስበር ክልክል ነው አይቻልም فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما خلاص أقوموا على الله سبحانه وتعالى መጥፎ ንግግር መናገር ስማቸውን ማጥፋት ይሄ የሰሩ እንዲናቸው ብሎ እንዲያፍሩ የሚደረግበት የነበረው ነገር لا خلاص ከዛ አቁሙ ان الله كان توابا رحيما الله ጸጸት ተቀባይና አዛኝ የሆነ ጌታ ነውና ከባሮቹ ተውበታቸውን ይቀበላል አለ በኋላ ግን ምን ወዴት ተቀይሯል ወደ መገረፍ ወይም ደግሞ ወደ ተቀጥቅጦ ወደ መገደል ተቀይሯል ማለት ነው ከዚያ ምን አለ انما التوبه على الله ተውበት ማለት በአላህ ላይ አላህ የሚቀበለው የሆነው ተውበት ለማን ነው ወይም ደግሞ አላህ የሚቀበለው አይነት ተውበት للذين يعملون السوء بجهاله እነዚያ ወንጀልን በስህተት የሚሰሩ بجهاله ማለት ማንኛውም ወንጀል አውቆም ይስራው ሳያውቅም ይስራው ወንጀሉ የሰራው አካል ጃሂል ይባላል አውቆም ይሁን ሳያውቅ ቢሰራው ማለት ነው ግልጽ አይደለ بجهاله ማለት በስህተት ለሰራ ሰው ነው አይደለ سواء عمله عمدا او خطأ يسمى ايش جهاله من اذنب وهو جاهل ولو كان عالما ወንጀል የሰራ ሰው ጃሂል ነው ዓሊምም ቢሆን ጃሂል ነው واضح ወንጀል لماذا ወንጀል የሚሰራው ሰው ያ ወንጀል በሚሰራበት ጊዜ ጃሂል ነው خلاص يتصف ايش بالجهاله በጅህልና ምን ይሆናል ይዘፈቃል ማለት ነው አስሉ ምን ስለሆነ የጅህልና ተግባር ስለሆነ ወንጀሉ ያ ወንጀል መፈጸም የጅህልና ተግባር ስለሆነ ዓሊምም ሆኖ ቢሰራው ጃሂል ይባላል ማለት ነው سواء عمله عمدا او خطأ وهذا ايش جهاله نعم اذا انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله نعم بجهاله بمعنى ايش جاهل ሆኖ ማለት ምንም ይሁን ሰውየው ሙፍቲ ይሁን ምን ይሁን خلاص يصير ايش جاهلا ثم يتوب من قريب ከዚያ በኋላ
ወዲያው ተውበት ያደረገ ከሆነስ አላህ ይቀበለዋል ማለት ነው። ወዲያው ተውበት ካደረገ فاولئك يتوب الله عليهم እነዚህ አላህ ተውበታቸውን ይቀበላቸዋል። وكان الله عليما حكيما الله عالم بمن يذنب وحاكم يدع الاشياء في محلها ተውበት ለማን እንደሚገባው አላህ ያውቃል። ከዛ ሰው አላህ ተውበቱን ይቀበለዋል። وليست التوبة للذين يعملون السيئات ተውበት የሚባለው ነገር ለእነዚያ ሰዎች አይደለም። ለነማን? ኃጢአትን ወንጀልን ለሚሰሩ ሰዎች حتى إذا حضر أحدهم الموت ሞት እስኪጣዳቸው ድረስ ሞት እስኪጣዳ يعني روحቸው ጉሮሮአቸው ጋር እስኪደርስ ሰከራተል ሞት ላይ እስኪገቡ ድረስ የሞት ጥላ በላያቸው ላይ እስኪያንዣብብ ድረስ ወንጀል ይሰሩና ሞት ሲጣደው ያኔ قال اني تبت الان አሁን ተውበት አድርጌያለሁ ይላል። የመጨረሻ ሰከራተል ሞት ላይ ሲገባ ማለት ነው። ሰውየው የመኖር ተስፋ እያለው ተውበት ካደረገ አላህ ተውበቱን ይቀበለዋል። የመኖር ተስፋ እያለው ማለት ነው። እኖራለሁ እያለ ተውበት ካደረገ አላህ ይቀበለዋል። ነገር ግን ልሞት ነው ብሎ ተውበት ቢያደርግ በሩ ተዘግቷል። ሊሞት መሆኑ ሰከራተል ሞት ይዞት ጣረ ሞት ይዞት ይሄ ሰውዬ خلاص ከዚህ በኋላ ተስፋ የለውም ወይም ደግሞ ሞት ይሞታል ተብሎ ምናልባት ይሞታል ተብሎ ይሄ በሐኪም የሚወራው አይደለም። ሰከራተል ሞት በትክክል በእርግጥ ከሷሃባዎች ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ቀን ሊሞት አንድ ቀን ሲቀረው ተውበት ያደረገ ሰው አላህ ይቀበለዋል ሲሉ ሰምቻለሁ አለ አንደኛው ሰሃቢ። ሌላኛው ግማሽ ቀን ሲቀረው አላህ ይቀበለዋል ሲሉ ሰምቻለሁ አለ። ሌላኛው ደግሞ አንድ ሰዓት ሲቀረው አላህ ይቀበለዋል ሲሉ ሰምቻለሁ አለ። አንደኛው ደግሞ ሩሁ ጉሮሮ ጋር ሲደርስ ወይ ብለው ከመድረሱ በፊት ሩሁ ጉሮሮ ጋር ከመድረሱ በፊት يعني ሩሁ ሊወጣ ጉሮሮ ጋር ከመድረሱ በፊት ተውበት ካደረገ አላህ ይቀበለዋል ሲሉ ሰምቻለሁ አለ። وعلى كل حال ሰውየው ሊሞት መሆኑ እርግጠኛ ከሆነ በኋላ የሚያደርገው ተውበት አይደለም። ሊሞት መሆኑ ምን ማለት ነው? خلاص የሰውዬ ሰከራተል ሞት ውስጥ መግባቱ ያውቃል። ሰከራተል ሞት 3 ቀን ሊቆይበት ይችላል፣ 2 ቀን ሊቆይበት ይችላል፣ ግማሽ ቀን ሊቆይበት ይችላል። ሰከራተል ሞት ውስጥ ከገባ በኋላ ተውበት ቢያደርግ በሩ ተዘግቷል ማለት ነው። ሰከራተል ሞት ውስጥ ከመግባቱ በፊት ሳይገባ በፊት ግን ተውበት ቢያደርግ አላህ ይቀበለዋል። يعني እኖራለሁ ብሎ ተስፋ እያደረገ ባለበት ሁኔታ ላይ ተውበት ካደረገ አላህ ይቀበለዋል። قال اني تبت الان እኔ አሁን ተውበት አድርጌያለሁ ቢል ወለለዚነ يموتون هم كفار እነዚያም ከሃዲ ሆኖ በሚሞቱትም ላይ ተውበትን መቀበል በአላህ ላይ የለም ወይኑ ተውበታቸው አላህ አይቀበላቸውም። اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما እንደነዚህ አይነት ሰዎች አሳማሚ የሆነ ቅጣት አዘጋጅተንላቸዋል አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። አሳማሚ ቅጣት አዘጋጅተንላቸዋል። طيب اذا ተውበት አላህ ይቀበላል። ነገር ግን መቼ ነው መሆን ያለበት? በመሰረቱ አንድ ሰው እንዴት ተውበት ነገ ዛሬ አረጋለሁ እንዴት ነው የምትለው? ያ اخي እንዴት ሰው ነህ ወንጀል ትሰራለህ አይደል? ሰው ሆኖ ወንጀል የማይሰራ የለም። ትሰራለህ ወንጀል፣ በምላስ ትሰራለህ፣ በአይን ትሰራለህ፣ በጆሮ ትሰራለህ፣ በእጅ ትሰራለህ፣ በእግር ትሰራለህ ወንጀል። ነገር ግን ያ اخي ወንጀል ሰራት ተውበት አድርግ። توب الى الله ወደ አላህ ተውበት አድርግ። خلاص ምንም ይሁን ወንጀሉ ምንም ይሁን የሰራው ወንጀል ምንም ይሁን ምን توب الى الله ወደ አላህ ተውበት አድርግ። አላህን ጠይቀው። ተውበት ከሚከለክል ነገር በወንጀል ላይ እንድንዘወትር ከሚያደርግ ነገር አንደኛውና ዋነኛው ከቁርአን መራቅ والله ሰዎችን በወንጀል እንዲዘወትሩ ያደርጋቸዋል። በወንጀል እንዲዘወትሩ
ለቁርአን ቅርብሁን በህይወት ላይ ባጭር ጊዜው ተጅርባውን ታየዋለህ ሰላት ሙዋዚብ ከሆንክ የጀማዓ ሰላት ላይ ሙዋዚብ ከሆንክ ሰላት በወቅቱ የምትሰግድ ከሆነ ለቁርአን ቅርብ ከሆንክ አላህ ይጠብቅሃል በፍጹም በወንጀል ላይ አትዘወትርም ወንጀል ልብ ውስጥ የሚጠላ እንዲሆን አላህ ያደርግልሃል ከቁርአን ከራክ ግን በጣም ትልቅ አደጋ ነው ከሰላተል ጀማዓ የምትርቅ ከሆነ ከቁርአን መቅራት የምትርቅ ከሆነ ወንጀል ላንተ ይቀልሃል ወንጀል ተደጋግማለህ ነገር ግን ለሰላተል ጀማዓ ቅርብ ከሆንክ ሰላተል ጀማዓ ማሻአላህ አላህ ካገራለህ ቁርአን በቀን ውስጥ አለል አቀል አንድ ጁዝ ቁርአን በትንሹ አንድ ጁዝ ቁርአን ቅራ አንድ ጁዝ ቁርአን በቀን አላህ በልብ ውስጥ ወንጀል እንዲጠላ ያደርግልሃል ምናልባት ብትሰራ እንኳን ወዲያው ተውበት يعني እንደ ተራራ እንዲከብድ ያደርገዋል ወንጀሉን ማለት ነው ካልሆነ ግን አንተ ለወንጀል በርህ ክፍት ነው ልብህ ክፍት ነው ከሰላተል ጀማዓ የምትርቅ ከሆነ ከቁርአን ከራቅ ወንጀል ላንተ ቅርብ ነው ተውበት ይከብድሃል ተውበት ይከብድሃል ولهذا يا اخي انتبه ነዘሪያት ላይ ብቻ ማተኮር አይደለም ዒባዳ ላይ ዚክር ላይ ቁርአን ላይ ሰላት ላይ ሱና ሰላቶች የተለያዩ ዒባዳዎች አዝካር الصباح والمساء የመሳሰሉ ምላስን ዚክር ማስለመድ እንዲህ አይነት ኸይር ስራዎች አቅም በፈቀደልን መጠን ኸይር ስራ ባበዛህ ቁጥር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወንጀል ካንተ እንዲርቅ ያደርግልሃል ከልብህ ወንጀል የተጠላ ሆኖ እንዲወጣ አላህ ያደርግልሃል ትንሿ ወንጀል ተራራ መስላት ትታያለች ካልሆነስ ማቱባሊ ምንም አይመስልህም ማለት ነው ይህ ወንጀል በጣም ከባድ ነው በጣም ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል ተውበት ማድረግ ሰው ነህ ልትሳሳት ትችላለህ ግን ያ اخي ፍራ አላህን እንዴት መቼ እንደምትገናኘው እንዴት ታውቃለህ ያ اخي እየሰራው ካለ ወንጀል ተውበት ሳታረግ ከአጅነብይ ጋር እየተጨመላለክ ከሪባ ከወለድ ጋር እየተጨመላለክ ከውሸት ጋር እየተጨመላለክ በሰው ሐቅ እየተጨመላለክ አላህ ጋር ልትገናኝ ትፈልጋለህ ሱብሃንአላህ العظيم መቼ ነው የምትገናኘው ከአላህ ጋር ቀጠሮ አለ ተሰጥቷል ታውቀዋለህ ተውብ ኢላላህ ወደ አላህ ተውበት ማድረግ ወደ አላህ መመለስ መፍራት ሱብሃንአላህ በጣም መፍራት ያስፈልጋል በተቻለን አቅም ወደ አላህ ተውበት ልናደርግ ግድ ይላል ያ አዩሀ الذين آمنوا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ ወይን አዛን በል يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ ሴቶችን አስገድዳችሁ ልትወርሷቸው አይገባላችሁም ትናንትና እንዳልነው قبل الإسلام ሙሽሪኩ العرب አንድ ሴት ባሏ በሚሞትበት ጊዜ ምን ያርጓት ነበር ራሳቸው ይወርሷታል የሰውየው የሟቹ ቤተሰቦች በሷ ላይ መብት ነበራቸው ቤተሰቦቿ መብት የላቸውም አባቷ መብት የለውም ወንድሟ ምናምን መብት አልነበረው ማን የሟች ወንድም መብት ነው ወይ ነው የሟች አባት የሟች ወንድሞች አጎቶች ማለት እንደዚህ የሱ ቤተሰቦች እነዚህ ማለት ነው በተለይ የሟች ወንድሞች ከፈለጉ እነሱ ያገቧታል ከፈለጉ ይድሯታል ካልፈለገም ያስቀምጧታል እና በዚህ መልኩ እነሱ እንደፈለጉ ያደርጓት ነበር ማለት ነው ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ነገር አደረገው ክልክል አደረገውና ሴትን ነፃ እንድትሆን አላህ አደረጋት መብት ሰጣት የፈለገችውን እንድታገባ ጊዜ ገደብ ሰጣት 4 ወር ከ10 ቀን ባሏ ከሞተባት በኋላ ይዳውን ተጠብቃለች ከ4 ወር ከ10 ቀን በኋላ ኒካህ ማሰር ትችላለች መብቷ ነው خلاص የወደደችውን ማለት ነው የፈቀደችውንና የወደደችውን ኒካህ ማሰር ትችላለች ከዚህ ውጪ ግን አይቻል ولا تعضلوهن አታጉላሏቸው አለ አላህ ማጉላላት ለእናንተ አይፈቀድም ሊተذهبوا ببعض ما اتيتموهن كذلك ሴቶችን ከሰጣችኋቸው መህር ላይ ከፊሉን ልትወስዱ አታጉላሏቸው ተበሳጭተው በቃ እሺ መህሩን ትችላለህ ያው
አልፈልግም በቃ ለቀቀኝ እንድትላችሁ ብላችሁ በዚህ መልኩ አታግላሏቸው አለ ኢላ አን ያቲና ቢፋሂሸቲን ሙበይና ግልጽ የሆነ ጸያፍ ተግባር እስካላመጡ ድረስ እስካላያችሁባቸው ድረስ በዚህ መልኩ ከሆነ ግን ናም ናሽዛ ከሆነች አንድ ሴት የባሏን ትዕዛዝ የማትጠብቅ ከሆነ طيب ስነ ምግባሯ የተበላሸ ከሆነ ምላሷ የምታስረዝም ከሆነ በባሏ ላይ طيب እንዲህ አይነት ከሆነች هذه ናሽዛ እንዲህ አይነቷ ናሽዛ ነች ራሷን በራሷ ጊዜ ጥላ እንድትሄድ ማድረግ ይችላል በዚህ መልኩ ከሆነ ማለት ነው እንዲህ አይነት አላህን የማትፈራ የባለቤቷን ሐቅ የማትጠብቅ አመፀኛ ከሆነች ማለት ነው ከዛ ውጪ ግን ላ አይቻልም ወአሽሩሁን ቢልማዕሩፍ አለ አላህ ወአሽሩሁን ቢልማዕሩፍ ሴቶችን በመልካም ሁኔታ ተናኗሯቸው በመልካም ሁኔታ አማኝ እስከሆኑ ድረስ ሙእሚን እስከሆኑ ድረስ ምን አሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر عند مؤمن በአንድ ሙእሚን ሴት ላይ ሁሉንም ነገር አይጠላማል የሆነ የምትጠላው ነገር ሊኖር ይችላል የሆነ ደካማ ጎን ሊኖርባት ይችላል ይሄኛው ብትጠላ ሌላ የሚወደው ነገር አለዋል የሚወደው ስለዚህ ሙእሚን እስከሆነች ድረስ አላህን የምትፈራ ከሆነችስ ምን አታድርጋት አትበድላት ልታስቀይማት አይገባም አንተም ሙሉ አይደለህም እሷም ሙሉ እንድትሆንልህ አትጠብቅ ለምን ሙሉ አልሆነችም አንተ ሙሉ ነህ እንዴ አንተ ለምን ሙሉ አልሆንከም አንተም ሙሉ አይደለህም አንተም ጉለት አለብህ ስለዚህ እሷም ጉለት አለባት ጉለቷን አንተ ያልሸፈንክላት ማን ነው ቢሸፍንላት አንተ ደካማ ጎኗን ያልጠበቅላት ማን ይጠብቅላታል ነው አሽሩሁን ቢልማዕሩፍ ሴቶቻችሁን በመልካም ተናኗሯቸው አሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያኒ ምን አሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም خيارهم لنسائهم ከናንተ በላጫችሁ ማለት ለሚስቶቻቸው መልካም የሆኑት ናቸው ለሚስቶቻቸው መልካም የሆኑ ወንዶች ከናንተ በላጭ ሰዎች ማለት እነሱ ናቸው وانا خياركم لنسائي እኔ ደግሞ አሉ ከናንተ ሁላችሁም የበለጥኩኝ ለሚስቶቼ ምርጥ ነኛል የኔን ፈለግ የምትከተሉ ከሆነ ምን አድርጉ ለሚስትህ ምን ሆን ምርጥ ሆና ለሚስትህ ምርጥ ሆነ እሺ አብዱራህማን አግብታል እንዴ አግብታ ምርጥ ሆነ ነግሬሃለሁ ምርጥ አላሁ አክበር አንድ ሰው ለሚስቱ ምርጥ መሆኑና አለመሆኑን ለማወቅ ይላሉ ለልጁ ለወለዳት ልጁ እንደኔ አይነት ባል ይስጥሽ የሚላት ከሆነ ለሚስቱ ምንድነው ምርጥ ነው አለ ለሚስቱ ምንድነው ምርጥ እንደኔ አይነት ባል ይስጥሽ የሚል ከሆነ ለምን ማንንም ሰው ለልጁ መጥፎ ነገር ይመኛል እንዴ አይመኝም ማንንም ለሚስቱ መጥፎ ነገር አይመኝም ለልጁ ማለት ለልጅ መጥፎ ነገር ስለማትመኝ ራስን በዚህ መዝነዋል በዚህ መዝን ለልጅ እንደኔ አይነት ባል ይስጥሽ ካልካት አልሐምዱሊላህ አንተ ለሚስትህ ምርጥ ነህ ማለት እስኪ በዚህ ሚዛን ሁላችሁም ራሳችሁን መዝኑ ራይት ስጡ ራይት ስጥ አንተ ለልጅህ እንደኔ አይነት ባል ይስጥሽ ምትል ሰው ከሆንክ አላሁ አክበር والله አንተ የታደልክ ነህ ምርጥ ሰው ነህ ማለት ምርጥ ሰው ሚስቶቻችሁ ምርጥ ሆኗል አይ አኺ ለሚስትህ ምርጥ ሁን ምርጥ ደካማ ጎኗን ማለፍ ያለብህን እለፍ እኝኛ አትበል እንዲሆነ መላእክት አይደለችም ሰው ነች በቃ ችግር ይኖራል ወንድና የሆነ ጊዜ ልትቆጣ ይችላል ተቆጣ ከዛ በኋላ ግን ያን በቃ خلاص انتهى الامر መከራ አታምጣ አንተ ኸይር ሊበዛ ይገባል ለባለቤትህ اذا وعاشروهن بالمعروف ራስህን አጽዳ ልብስህን ጽድት አድርግ ፏበል በደንብ አድርገ ከዛ በኋላ ጊዜ ስጣት አጫውታት አስቃት ወድሻለሁ ብላት ሴቶች በምድር ላይ ከሚያስደስታቸው ነገር በሙሉ لا اله الا الله እቺ ወድሻለሁ የምትለው አቃለች አንተ ትገዛታለህ እንዴ ቆይ ምን ያህል ትከፍልበታለህ እስኪ ምን ትሆናለህ ወድሻለሁ ብትላት ምን ትሆናለህ እስኪ ቆይ ምን ትሆናለህ በአላህ ወድሻለሁ ብላት ባለቤት አጥቶ ሱብሃንአላህ العظيم ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من احب الناس اليك ተብሎ ተጠየቁ
ምንም ሳያንገራግሩ عائشة رضي الله عنها الله أكبر ባለቤታቸውን ማለት من أحب الناس إليك الله أكبر عبد الله بن عاص بن الأمر ጠየቃቸው እሱ እንደው ተስፋ ያደረገ ነበር ከአሁን አንተ ይሉኛል ይያለ መጀመሪያ من أحب الناس إليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة አሉት ثم من እንደው ሁለተኛ ከሆንኩኝ ብሎ ሲጠይቃቸው አቡሃ አሉት አባቷ ማን ነው አባቷ أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي إذن يا لمنم سيسبوا منامن مباشرة وديعونه عائشة بتعم تودجوا أني زن عائشة نشال أنت بالي بيته يا أخي من تولى لراسكو سلامنو قبا بالي بيته مودده لراسه سلامنو يمتشال قبا قالوا نقدر يقرقرها بتودات الشالها واضح وعاشروهن በመልካም ሁኔታ ተኖራሏቸው ጊዜ ስጧቸውና እወድሻለሁ በላት ምንም አታወቃም በነፃ እኮ ነው እወድሻለሁ የምትላት አለ በነፃ ምን ትከፍላለህ ምንም አትከፍል እወድሻለሁ ስትላት ግን አላሁ አክበር እሷ ውስጥ ምን ጉድ እንደምትፈጥር ማለት ነው ና ኢደን አንተ እሷ እንድትሆንልህ እንደምትፈልገው አንተ ከዛ በላይ ለሷ ሁንላት አጫውታት ማፊሽ ካለ አንዳንዴ የሆነ ወሬ ትታወራላችሁ በጣም ደስ ይላችኋል ስታዳምጣችሁ በጣም ደስ ይላችኋል ማሻአላህ የሆነ ቦታ አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ምን ትላለች ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንሽቀዳደም ይሉኝ ነበር አለች ባለቤቷ እኮ ናቸው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነይ እስኪ እንወዳደር ሩጫ ከዛ አንድ ቀን ተወዳደሩኝ አለች አልወፈርኩም ነበርና እኔ ቀደምኳቸው አለች ከዛ ጠበቁኝና ስወፍር ስጋ ሲሞላ ሰውነቴ አይሽ ነይ እስኪ እንሩጣልኝ አለች እንወዳደር ተወዳደርን አለች ከዛ እሳቸው ቀደሙኝ አለች ያ አይሽ هذه بتلك አሉኝ አለች የዛሬው በባለፈው ይካካሳል ያን ያሸንፈሽ ነበር አሁን ደግሞ አሸንፈሻለሁ ሱብሃንአላህ العظيم ስለ አይሻና ስለ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቢወራ ሁላችሁ ባፋችሁን ከፍታችሁ ለሊቱን ሙሉ ማድረግ ይቻላል በጣም የሚገርም አይነት የትኛውም የልብ ወለድ የፍቅር ታሪክ የሚጽፍ የትኛውም ልብ ወለድ ጸሐፊ እንደ አይሻና እንደ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይነት ፍቅር በምንም መልኩ ሊያወራውም ሊጽፈውም አይችልም የተዋጣላቸው የፍቅር አስተማሪ ነበሩ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፍቅር ሲባል የቋጥኝ ስር ፍቅር አይደለም የጤሻ ምናምን የጨለማ ምናምን ይሄ የስርቁ ላ ሐላል የሆነ ሰላም የሆነ ማለት እንደዚህ ስለዚህ አንተ ሰላም የሆነ ከባለቤትህ ጋር በፍቅር ኑር ጤነኛ ከሆንክ ማለት ነው ጤነኛ ከሆንክ እውነት ሙእሚን ከሆንክ ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወአሽሩሁን ቢልማዕሩፍ ሰዓት ስለደረሰብን ሰዎች ብዙ መጥተውብን ለዚህ ነው እንጂ በደንብ አደሽጣችሁ ነበር በዚህ ዙሪያ ኢንሻአላህ በኒካህ ላይ እንገናኝ ፈኢን ከሪህቱሙሁነ ምናልባት ብትጠሏቸው ሚስትህን አንተ ብትጠላት ፈአሳ አንተ ከው ሸይአን ወየجعل الله فيه خيرا كثيرا ታገሱ አለ አላህ የሆነ ነገር እንኳን ከሷ ላይ የሆነ ነገር የምትጠላው ነገር ቢኖር ታገስ لماذا فأسى أن يجعل الله فأسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا በምትጠሉት ነገር ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጣም ብዙ ኸይር ያለበት ነገር ሊያመጣ ይችላልና አንድ ሴት ጠላሃት ሰብር አድርግ ሰብር በማድረግህ ምክንያት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሷ አላህን የሚፈራ حافظ የሆነ ተቅይ የሆነ ሷሊህ የሆነ ልጅ አላህ ይሰጣል በዚህ ልጅ አማካይነት ዱንያህም አኺራህም አላህ ሊያስተካክልልህ ይችላል ስለዚህ ምን አለ አላህ واسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا الله اكبر وان اردتم باستبدال زوج مكان زوج አንዲትም ሚስት ፈታችሁ ሌላ ማምጣት ከፈለጋችሁ አለ واتيتم احداهن قنطارا አትረብሽ ምንም ነገር ቤት ውስጥ ሌላ ወሬ አታውራ ሌላ ቤቱን ጨለማ አታድርገው ቂያማ አታቁም ሚስት ፈተ መቀየር ፈለክ ምክንያት አለ ሸሪዓዊ በሰላም ቀይር ያቺኛውን ሳታስቀይም ቀልቧን ሳትሰብራት ምንም ችግር የለም ይፈቀድልሃል እሷን ፈተ ሌላ ማግባት ይችላል እሷን ግን አስቀይመህ አይደለም ቀልቧን ሰብረህ አይደለም ቅስሟን ሰብረህ አይደለም ምትሸኛት እንደገና ደግሞ ከሷ ከሰጣት ነገር ላይ ምንም ነገር እንዳትወስድ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وآتيتم إحداهن قنطارا لذات متفتوات سيت بمهر بتعم بزو ገንዘብ ሰጣት ቢሆን እንኳን فلا تأخذوا منه شيئا كسرة عندكم ነገር እንዳትወስዱ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا
በበደልና በቅጥፈት በኃጢያት ልትወስዱ ትፈልጋላችሁ እንዴ ከምትፈታት ሴት ላይ የሰጣሃትን መህር መቀበል ወይ ደግሞ ለሷ ያበረከትከውን ነገር እንድትሰጥህ ማድረግ ይሄ በደል ነው አለ አላህ Subhanahu እንዳትወስዷል ፈታት አው ስትፈታት አስደስተሸኛት ለራስህ ለነፍስያ መልካም ነገር ፈልገህ ነው አይደል የሷን ቀልብ ሳትሰብር የሰጣሃትን አይደል ሌላ ጨምረህ አስደስተህ እሷን ፍታና ሌላ አግባ ምንም ችግር የለም ያ አልተከለከልክም وكيف تاخذونه ولا እንዴት ከእነሱ ላይ የሰጣችኋቸውን እንዴት ትወስዳላችሁ وقد افضى بعضكم الى بعض ከፊላችሁ ወደ ከፊሉ ደርሱ ግንኙነት ተደርጎ ማለት ነው ኒካህ አስረ ከሷ ጋር አንድ ልብስ ለብሰ አድረ طيب ከሷ የምትፈልገውን ነገር ወስደ ዛሬ እንዴት የሰጣሃትን ነገር እንዴት ትወስዳለህ ይያለ ነው አላህ واخذنا منكم ميثاقا غليظا ሴቶቹ እቺ ሚስትህ ባንተ ላይ በቃል ኪዳን በኒካህ ቃል ኪዳን የጠበቀ ቃል ኪዳን ይዛ ሳለች እንዴት ትወስዳለህ አለ አላህ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء አባቶቻችሁ ያገቧቸውን ሴቶች እንዳታገቡ ይሄ በእስልምና حرام ነው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመላካቸው በፊት የተፈቀደ ነበር ወይ ነው ይችላል እነሱ ያኔ ይጋቡ ነበር በዚህ መልኩ ማለት ነው አንድ ልጅ አባቱ ሚስት ያገባ ነበር በእስልምና ግን ተከለከለ ኢላ ማቀድ ሰለፍ ማለት ጥሩ ያለፈው ካልሆነ በስተቀር ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመምጣታቸው ከመላካቸው በፊት انه كان فاحشه ይሄ በጣም ጸያፍ ተግባር ነው ወመቅተን አላህ ቁጣም ያመጣ وساء سبيلا منجدم يكفى نويلال نكتفي بهذا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله صحبه وسلم